Welcome back, dear members. So now we are moving on to the second session for the day. Recent changes in the Karnataka State Cooperative Act, their implications on audit and changes in audit formats for financial year 25-26. For this, we have very eminent speaker, CA B.V. Ravindranath sir. I request our Vice Chairman, CA V.M. Tuppar, to escort him onto the dais and welcome him with a vote. We just had a tea and biscuit, so we can have a bigger love. Thank you. It is my privilege to introduce today's speaker. Of course, he doesn't require any introduction as such, but as a formality, it is my privilege to introduce him. CA B.V. Ravindranath, a distinguished chartered accountant practicing. With over 3 decades of rich professional experience, he has earned immense respect and recognition in the field of audit, taxation, cooperative management, finance, corporate advisory and institutional governance. CA B.V. Ravindranath, who is popularly known as CA BVR, has further enhanced his professional excellence through prestigious ICA certifications, including DISA, DIRM, and certification course on cooperatives. His firm is also ISO recognized, which means it is a strong commitment to quality, ethics, and professional standards. Over the years, he has served as an auditor, advisor, consultant, and mentor to government departments, banks, financial institutions, cooperative societies, NGOs, and many other organizations across Karnataka. His expertise in cooperative sector, auditing, and governance is especially well recognized. Apart from professional practice, CA BVR is an inspiring educator, author, and resource person. He has delivered numerous lectures in multiple forums, and he is also guest faculty at Regional Institute of Cooperative Management and as a regular faculty for DCBM courses conducted by Karnataka Sauhada Cooperatives. He is the author of educational materials on accounts and audit and the book Professional Opportunities for Chartered Accountants in Cooperative Sector, published by ICAI. So with this very brief introduction, I present before you today's second speaker, CA B.V. Ravindranath. Over to you, sir. ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೇನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ in different levels we have discussed so many things. Today the topic is given ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. 2013 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. hitherto we were auditing only Sauhada cooperative societies. Sauhada cooperative societies ನಮ್ಮ 2000 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ they were enabled under Karnataka Sauhada Cooperative Societies Act to audit those societies. 2013 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ one more opportunity, that is KCS Act. It was amended. ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45,000 cooperative societies across Karnataka, they were that was the opportunity given to us. ನಮಗೆ MPCS ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವರೆಗೂ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2013. That's the history now. After that, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಸ್ ಅವರ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಪುಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಡಿಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, GST ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಸೌಹಾರ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೀವಿ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್. 2013 ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, 2014 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗು, ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 2025 ನಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ನನ್ನ 1.5 hours ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದೆ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Without mic also I can speak, I think. Can you hear? ಕೇಳ್ತಲ್ಲ? ಹಲೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ 2025 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಟ್. We have two acts. One is KCS, Karnataka Cooperative Society. Karnataka Cooperative Societies Act. ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ I will be referring as KCS Act. Another one is Karnataka Sauhada Sahkari Adhiniyam. It is 2000. ಅದಕ್ಕೆ KSS Act ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ದೇ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ right in 2023 itself. Perhaps you will be knowing. 23 nalli there were rumors that so and so changes are being done, are proposed or something like that. 24 alli there was the unofficial gazette notification as if it is approved. Gazette notification ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, but it was stalled by ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ 24 ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅದರ ನಂತರ 25 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12th. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್, ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೇಟ್ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 25th of September, ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. 25th of September ನಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. 12th September ಆಗಿದ್ರಿಂದ there was some confusion. I will touch upon those issues also. ಆಮೇಲೆ KCS Act ಅಲ್ಲಿ 22 amendments and Sauhada Act ಅಲ್ಲಿ 23 amendments ಆಗಿದೆ. Totally 45 amendments. But I am not taking all of them. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ there were some amendments for correction, ಕೆಲವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10 ಮೇಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 10 ಮೇಜರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಫಾರ್ ಅಸ್, ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಡಿಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಟಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10 amendments. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ KCS Act as well as Sauhada Act ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ KCS Act, ಕೆಲವು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ KSS Act. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈಗ wherever you get this mark, it is only for KCS. KCS Act ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮಗೆ ಯಾಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಷಿನರಿ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಟು MP, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾರದೇ ಇದರಿಂದ ನೀವು ನೆರವು ಪಡೆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕರಣ 2ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೆರವಿನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಏನೇನು, ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಖಾತ್ರಿ, ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಮರುಪಾವತಿ ಯಾವ ತರದಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ರು ದಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಿಂದನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಪಡೆದ್ರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು MPCS ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೋ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತು, ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸದರಿಂದ, ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಂದ, ಯಾವ್ದಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದು ಸಾಲಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆವಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಸೋಡಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ then your institution becomes assisted society. See the change. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರಿಂದನೂ ನೀವು ನೆರವು ಪಡೆದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ATP ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇದು ATP ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಯಿತಿ, GST ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೆರಿಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ATP ಕವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಆಲ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಬಿಕಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇಸಸ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಸೌಹಾರ್ದಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ KCS ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. Government can nominate only to those societies which are assisted by the government. ಈಗ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವುದೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೋ ನಿಮ್ದು ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಶೇರ್ ದಾನ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ you become an assisted society, then we can nominate
ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 persons, 3 ಜನರವರೆಗೆ ನಾವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 28A ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅವಕಾಶ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಂಥ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಮುಳ್ಳಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರಸ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಇದಾವೋ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. MPCS ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಬರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SC ಕೆಟಗರಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ST ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ರೊಟೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ, SC ಮೀಸಲಾತಿ, OBC ಮೀಸಲಾತಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಯಾರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಈಗ ನಾವು 3 ಜನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಮಿನೇಟ್ 3, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್ ಈಸ್ all cooperative societies hitherto they were out of the ambit of RTI Act. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದೆನ್ RTI Act will apply. That's a dangerous thing. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ RTI ನಲ್ಲಿ 2H ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂತಿಂತದ್ದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ನೆರವು ಪಡೆದ ಸಂಘ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್? RTI ನೇರವಾಗಿ ಈಗ RTI ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ can seek information from his society to the extent of his transactional details. ನಾನು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಾಮೀನ್ದಾರನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲಗಾರ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಅನ್ AGM ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂತ ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಇದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಷ್ಟು ತಗೋಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್. ಆದರೆ ಈಗ ಟಾಮ್ ಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಆವಾಗ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದೇ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ you will be as public authority under RTI Act. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಏನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವೋ RTI Act ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ PIO. ಈಗ MPCS ಕೂಡ ಎಲ್ಲ MPCS ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾನೆ,
ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕ್ಯಾಶಿಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಪ್ಯೂನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ PIO ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ MPCS ದೇ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೇರ ಅದು ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ತರಲೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋರ ಕೆಟಗರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಿನೀಸ್, ಯಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಿನೀಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಟು ಅಥವಾ ಪ್ರವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ, ಏನೋ ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಆ ಕೆಟಗರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದವರನ್ನು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅದಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಹಿಂದೆ 24ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹೌದು, ಸದಸ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಾಮಿನಿ ಅಡಿಷನಲ್ Why do you pay them? Other than sitting fees, you don't pay anything. ಕಾಪಿಟಿನ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Another question. ಈಗ ನೀವು ನೆರವು ಪೇದ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನೋ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೊಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದು ಬರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 2 ಜನ OBC, 2 ಜನ SC ST, 2 ಜನ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನಿಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಆಡಿಟರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಈಗ ಟಿ ಕುಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಹೂ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ? ಓನ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಇದು ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಹಾಗೆ ಆ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಮಾನಿಟರಿ? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾನಿಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 10,000 1 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಗೆ ನೆರವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ MPCSಗೆ ಸಣ್ಣದು 1 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, you have to give away all the benefits that is taken by the government. Suppose share capital ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಷನೇ ಆಗುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯು ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್
asset that is purchased at concessional rate. ನನಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು CS ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. That will be permanent. ಅದನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್. ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ನಂತರ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. So share capital become multiple prospective or retrospective. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. Land was taken for 20 Earlier, years back. but you will not be assisted society right now. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಪಡೆದಿದ್ವಿ ನಾವು 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಂದು, ಆಗ ನನಗೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ ಆಡಿಟ್ ಇಂದ ಅದು ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾ, ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು? ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಅವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಆಗುವವರು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ he need not be member, he need not be within your jurisdiction. Same may apply to nominated members because they are not eligible for voting or contesting for elections. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಜೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್. 1 year I may become assisted society, another year I may not. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆ ಸಾಲ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್. ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಷೇರುಧನ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. Even if the share capital is before 12 September. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಏನೋ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇದೆ. Basic question. KCS to KSS, main difference is own fund and government. Not government fund. KCS is purely members only, but it can get the government fund. Not that they are government funded. They are entirely ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಹತ್ರ ಮುಖ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ obtained. There are so many confusions here. ಈಗ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ The nomination from the government, is it a discretionary, government discretionary? government discretionary. It may or may not. Compulsory ಇಲ್ಲ. If no one is appointed, then there is no role for the society. No, it cannot insist. You nominate ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಇನ್ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಒಂದು 3 ಮುಳ್ಳು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅನ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಿದೆ, ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ.
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಮಿನೇಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ. ಹಿಂದಿಂದು assisted society, it is only for KCS. Now, wherever you see this mark, it is only for Savarna. ಇದು KCS ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿಯು ತಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪತ್ತೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? acceptance of deposits for the purpose of lending or investment. Other than lending or investment ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ you are diverting your funds. ಅದು ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೋ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎರರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ. They have to invest only in lending activities or investment. Investment ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 18. So they cannot lend it to use it for some other purpose. Diversion of funds ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. So ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿತ್ತು, ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. If at all you are accepting deposits from members, you need to either use it for lending or depositing or investing. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪತ್ತೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪತ್ತಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲದ ಪತ್ತಿನ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೌಹಾರ್ದಗಳು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. Does it apply to them? Yes. Though in your nomenclature or in your name it does not have any word like credit or pattina illa ant helidrunu, if your activities are such that you are accepting deposits and you are lending, then you become a credit cooperative society, then it applies. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಹೇಗೆ? ಸಾಲ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, KCS ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಇನ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5018 KCS ಆಕ್ಟ್. ಅದೆರಡದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೌಹಾರ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 17B ಅಂತ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ದ್ರವ್ಯತಾ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ
20% should be invested outside the business as a reserve. ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇತ್ತು ಗಿವನ್ ಬೈ ಫೆಡರೇಷನ್. ಈಗ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ 20% ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ದ್ರವ್ಯತಾ ಮೀಸಲು ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾರ್ಚ್ 15 ನಂತರ ತಂದು ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. as of 31st March, total deposits collected 10 crores. Out of that, 2 crores have been invested in such and such. So, legal obligation ಆಯ್ತು, complaints ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಆಡಿಟರ್. ನಾವೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೊರತು ಮತ್ತಿನೇನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 80% ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, DCC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 80% ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ 2 ಚೇಂಜಸ್. ಈ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ 20% ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್. ಮೊದಲು ದ್ರವ್ಯಾಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಟಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್. 3 ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಎರಡನೇದು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 3ನೇದು ಆ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? It is mandatory ಅಂತನಾ? ಹೌದು, it is mandatory. It's a part of our regulars. Audit report ಅಲ್ಲಿ everything is mandatory. And one more mandatory for chartered accountants is giving the audit certificate in SS700 format. ನಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. SS700 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ SS700. Audit certificate should be comply with our auditing standards, issued guidelines. So ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? 20% ಈಗ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರದಂತಹ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಇಂತಿಂತ
ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಸೌಹಾರ್ದಗಳು. ಓನ್ಲಿ 3 ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಈಗ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇತರೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ RBI ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ವೆದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಮೊದಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಈಗ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಉತ್ತರಾನುಮೋದನೆ. ಈಗ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಪ್ರಯರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ DR ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿತ್ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌಹಾರ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಎಂಬ ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಕಾಯದ ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರದ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಈಗ SBI ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರದೇಶ್, ನನಗೆ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸವಾಲದವರು SBI ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ SBI ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ SBI ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. They will not be counted as deposits. They are not investments. Holding a current account or SBI account in any bank for operational purpose, daily withdrawal ಇದೆ, deposit ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will not be counted as investments. Even earlier also it was not counted as investments. Fixed deposit ಇದೆ, term deposit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. SLR only that condition. ಇಲ್ಲ, ಎರಡಿದೆ ಸರ್. SLR ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ 25% ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಲಾಭ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ 25% ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಅಂತಾನೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. Yeah. So there are something around 17 to 18 Sovarna cooperative banks. There are some Pattern Sahakar Bank ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸವಾಲ ನಾವು 26 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 20% ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 24 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 31/3/26 ಆಗಿರೋದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಟಿಲ್ 12/9/25 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸ್ವಯಂ ಸಹಕಾರಿಯ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. 12/9 ನಂತರ ಆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್.
Yeah, they are also cooperative banks. But sometimes fixed deposit is kept. Whatever extra fund, excess fund is there in the Savada, it's kept as FD. And that we cannot find out how much FD is towards statutory reserve fund or how much is towards our. No, you have to bifurcate. You need to get the management certificate. What is your statutory reserves, Rajesh? No, that cannot be combined. Now it has to be earmarked funds. ಮೀಸಲ್ ನಿಧಿದು ಇದು ಆಮೇಲೆ SLR, SSLR ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ SSLR ಇದು ಉಳಿದಂತೆ ಇದು. Best of my knowledge, one is you have to pay 20% of deposit as a state reserve. ಹೌದು. And 25% statutory reserve. ಹೌದು. Both should be invested. Yeah. But what they are saying, we are not investing separately. No, you have to. Combined together it is. No, Act says you have to invest separately earmarked funds. In FD it should be written like that. No, ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲ FD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರು in your accounts you have to bifurcate. ಈಗ there are 3 categories. ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ 25% ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 crores. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂತಿಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇಂಥ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂಥ ದಟ್ need not be one single ಅಕೌಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SSLR ಇದಿಷ್ಟು SSLR ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ FD ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಐ ಮೀನ್ 25% ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ನಮ್ದು 20% ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಸಪೋಸ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Has it got any branch located within your jurisdiction? Definitely you can go far. Otherwise, you are not supposed to. Sir, 20% of the deposit DCC bank ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? Next year ending you can calculate it. ಅವಾಗ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು CS ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ DCC ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಒಬ್ಲೈಜ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರು ಅಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಗರಣ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಟನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯುನೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. guaranteed by government, district board. ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಸಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು? Whenever there is a run on deposit, you should have some liquid funds so that you can get it and pay back the interest. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿವರಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ದಿ ಫಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರು ನಮಗಿಂತ ಈ ಪ್ರಕಾರ as of now, all cooperative banks should only have the FDs with these banks. All the funds. No other banks. KCS ಮತ್ತು KSS ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ 26ಗೆ. ಅವರು ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಾರಲ್ಲ. Of course, there may be. during the course of audit you can mention that in your notes to accounts ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March they have violated that. You need to mention it. but during the course of audit when auditor They have violated rights of provision, but during the course of audit they have confirmed that ನೀವು ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮೂಲ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೂಡಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ SSLR, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೂಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಏಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ DCS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ 58 ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ KCS. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ SSLR ವೈಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವೈಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಆನ್ 31st ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಿನ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 3 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ and it is not matured. If we go for premature withdrawal, there will be financial implications. Hence, we request ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಈ ವರ್ಷ ಆಫ್ಟರ್ 12th September whatever you are depositing, we are deposited as per new clause. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ SOS. ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಮಿಚೂರ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಮೇಚೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲೀಫ್. ಸರ್ 20% each branch wise you need to consider or no, total deposits. Total deposits. Suppose you have got 14 branches. Branches you are not depositing. One cooperative society. Total deposits. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಠೇವಣಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ವಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಠೇವಣಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಅವೇ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹ್ಯೂಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ
ಠೇವಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅವಧಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಸದಸ್ಯರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೆನ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ SSL law will not apply. ಆವಾಗ 20% ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಹ್ಯೂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, 8-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Somebody was telling our federation of Ravana has gone to High Court challenging this law about investing in district cooperative bank and urban cooperative bank. Sir, there are 3 litigations pending before the High Court. ಒಂದು, societies have gone. ಎರಡನೇದು, ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್ have gone. ಈಗ ಸೋವಾದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಈಗ ಫೈಲ್. ಮೂರನೇದು, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವುದನ್ನ ಸೋವಾದ ಫೆಡರೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್. wherever their interests are suffered, they can go. For example, section 63 and section 33 of KSS Act is amended. ನಮಗೆ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. We cannot file the case. As chartered accountants, we are interested party. We are not suffered for party. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ you have to instigate some of the cooperative societies. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. That case is also pending. ಅದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 3 ತರದ ಕೇಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. So since the matter is pending in the court, we can do a non-compliance fine? No. Unless there is a stay. If there is a stay against any of the provisions, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. Stay, I'm told the federation has got a stay against this. ಸ್ಟೇ ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಕೇರಳದ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿರೋದು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ 35 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ RBI ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾಟ್ 5% or 10% ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಅದು ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೇವ್ ಯು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5% or 10% should not exceed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% should not be there with the same bank. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರದಂತಹ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಅಗತ್ಯ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. It has to be whether it is more than 5% or 10% or even 20%. It has to be deposited to only DCC banks. ಯಾಕಂದ್ರೆ 25% ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ you need to comply. It is a statutory requirement. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ಮಹಾಮಂಡಲಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಮಹಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾಮಂಡಳಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸಹಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ OBC, SC, ST ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಬೇಕು. ಏನು ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತದಾನದ ಅರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕೇತರ ಸಹಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೂರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ವರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೇವಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದರಿಂದನೇ ಮತದಾನ ಪಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದಿದು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಸೌಹಾರ್ದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಸೌಹಾರ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿ 23 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 24ನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಸಹಕಾರಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗ್ರ 20 ಸುಸ್ತಿಯಾದ ಸಾಲ ಪುನರೀಕ್ಷಣೆ. ಏನು? ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ 20 ಡಿಫಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರೋಯರ್ಸ್. It should be a part of your agenda for AGM. Agenda, Big change. Big change. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಅವ್ರು ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸಾಲ 1 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಬಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಟಾಪ್ 20 ಅಲ್ಲ, ಟಾಪ್ 20 ಅದರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಸ್, ಅದರ್ ದನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ 20 ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸುಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ನೀವೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಮೊಪೆಡ್ಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ, ಜನರ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಓದ್ಬೇಕು. ಆ ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಟಾಪ್ 20 ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 20 ಸುಸ್ತಿ ಬಾರೋಯರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Suppose Ravindra has borrowed, Ravindra is an ordinary member, he has borrowed 5 loans. Total put together, he becomes the top 20. ನಾನೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಒಂದು, 2 ಲಕ್ಷ ಒಂದು, 3 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಟಾಪ್ 20 ಬರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಸುಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನಿನ ಒಂದು ಕಂತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲದ ಸುಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬಿಕಮ್ NPA. ಆವಾಗ ನಾನು ಟಾಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಟಾಪ್ 20 ಬರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುನರೀಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೌಹಾರ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಸುಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಜನರ ಬಳಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದಿ AGM ಆಸ್ ಎನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲೇ ತರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹೀಗಿತ್ತು,
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದಿ ಎನಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇಂತಿಂತವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಿಂತ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅನುಸರಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಜೆಂಡಾ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಇತರೆ ವಿಚಾರಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಲೋಪವನ್ನು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸೌಹಾರ್ದ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 23 ಐಟಮ್ಗಳು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈವನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ತರಲೇಬೇಕು. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜೆಂಡಾ ಐಟಮ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವೈಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 13 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಆದರೆ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ 13, 15, 17, 19, 21 ಅಂತ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ. 13ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇಷ್ಟು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, 13ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಆದರೆ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅದೇನಾಯ್ತು? ಮೊದಲು ಹೀಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್. ನೌ they have removed this one from the act portion and they have kept it for their rules. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, 2 ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅವನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲಾಖೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಒಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೊನೆಯಿಂದ ತಂದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ, ಈಗ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅನ್ನೋದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ತರಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, 2 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 2 ಸ್ಥಾನ ಮೀಸಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ. ಏನದು? ಮೊದಲು ಅಂತಹ ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಿತ್ತು. ಸೇ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಒಂದು 500-600 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು OBC ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು SC/ST ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ. ಆವಾಗ ನಾವು 6 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ
ಅದು ಮೀಸಲಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಪದವನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ನೀವು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇಡಿ, ಆ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಮೀಸಲು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು, ಆ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೈಪಥೆಟಿಕಲಿ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು SC/ST ಇಲ್ಲ, OBC ಇಲ್ಲ. ಆಗ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 13 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. 13 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 7 ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೋರಮ್ ಏನು? 50% ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ and they are also vacation ಇಟ್ಟಿರೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವೆಕೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ they form a board. ಆಗ 13 ಜನರಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೋರಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. Quorum is not members present in voting, no. It is elected members, number of elected members. ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅವನು ಬಂದಿರ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಮನೆಗಾರರು ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ವರ್ಗದ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಈಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ? ನೋ. ಸಪೋಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month or 2 months ಯಾರೋ 1-2 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 1 year. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವನನ್ನ ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ನೋ. ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ರಿಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತ? 7 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ 6 months. ಅವಾಗ 6 member ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಬರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ರಿಕ್ತತೆಯನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಇಒ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಿಇಒ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ರಿಕ್ತತೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 21 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 31 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ನ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫೆಡರೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಮುಂದೆ ಇದು ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, 5 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3 ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ 3 ಅಂಶಗಳು, ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ 2 ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಡೋದು, ಅವನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಇಒ ಅವನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾರು ಯೋಚನೆ ತುಂಬಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ರಿಂದಲೇ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ಈ MLA MP ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನ್ ನಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಂದ್ರು. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವನು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ PR ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಇಒ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ DD ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ DR ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ 31 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಜುಲೈ 31 ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ, ಯಾವ ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಯಾರದ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ನಾಳೆ ನಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಅದಷ್ಟು ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನಾನು RTI ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಇವನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹಾಗೆ ಸುಗಮ. ಹಾಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವೀಗ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದ್ರು. ನಂದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವಳ ಪತ್ನಿ, ಪತಿ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು, ಅವಿಭಕ್ತ ಮಗ, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವಿನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. There may be dearth of candidates for the election of cooperative society. ಈಗಲೇ ನೀ ಬಾಮರೆ ಅಂತ ಬಿಡುವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿಇಒಗೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚುನಾಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್, ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ 25-26 and during 25-26 there has been an election, then ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಫ್ ನಾಟ್, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಅದನ್ನ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ 59. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಸಿಇಒ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ಸಿಇಒ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ DR ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವಿದಿನ್ 2.5 years ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಕೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2.5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ತವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಿಇಒ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ 15 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಿಕ್ತವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ರಿಕ್ತತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಿತ್ತು. ಉಳಿದಿರುವ ಪದಾವಧಿ 2.5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಕ್ತತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬದಲಾವಣೆ. ಇದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ತ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. Okay, any doubt here? Next. ಇದು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಡಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ಆಫ್ KSS ಆಕ್ಟ್, ಸೌಹಾರ್ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 63 ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
2 years ಒಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಎರಡದ್ದು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸಂವಾದ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿ. ಸಂವಾದ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ KCS ಆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪಿ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು KCS ಇದರಲ್ಲಿ KCS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ದಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ. ಅದೇ KCS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ That's the difference. So rest of the things ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ನೀವು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಅಂತಿದೆ. ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರಿಂದಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ KCS ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡವೇನ ಅಲ್ವಾ? ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೇಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಆಡಿಟ್ 60,000 ಎಂಡಾರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್? ಈಗ 60,000 ಸೊಸೈಟಿಗಳಿದೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಡೌಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಹಿತಿ, this gazette notification has come on 12th September. Those cooperative societies who have conducted their AGM before 12th September, for them one more year is given, naturally. But how about those cooperative societies who held their AGM after 12th September? In my view, they are also not it is not a problem for them also. ಯಾಕಂದ್ರೆ 12th September ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನೋಟಿಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ there will not be any further time to negotiate. in the sense ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು 25, 26, 26, 27. Only we can give 27, 28 ಯಾವತ್ತು there is no option. ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇತರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಇದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಸದಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಕ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು 21 ದಿನಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಷೇರು ಸಾಲ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೀಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂವಾದ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಂಬಿಗ್ಯುಟಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
once again, ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್. So thank you for first of all I would like to thank Bangalore Bank for giving me this opportunity, and then all our members. Yes sir. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 5 years. ಹಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇದೆ. Members, any other queries? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಯಮ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಇಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಇದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ವೈಲೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. Thank you so much, sir. You're pretty sure it was very knowledgeable, and all the updates or amendments that have happened in the statute, all those were covered. And I request C.A. Sri Raksha, Managing Committee member, cooperative member of SICASA, to come on the dais and hand over a memento for today's speaker. Can we have a big round of applause? Thank you so much, sir.